পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কলকাতা হলদিয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট হলদিয়া সিপিটি গেস্ট হাউসে হিন্দিভাষী কার্যক্রম সপ্তাহ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান একে মেহরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া বন্দরের জেলা ম্যানেজার প্রশাসন প্রবীণ কুমার দাস। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হলদিয়া বন্দরের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরলেন একে মেহরা, হলদিয়া কলকাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ডেপুটি চেয়ারম্যান। तो इसको इम्प्लीमेंट जितना ज़्यादा हो ऑफिशियल काम में उतना ही अच्छा है। फिर भी अंग्रेजी का हमको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम लोग अंग्रेजी तो रहना ही चाहिए, बट हमको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ हमको हिंदी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमको करते हैं। और मैं इसमें बोलने में कोई कतई नहीं हिचकिचाहट होता ही है। तो हम लोगों का ऑल ऑफिसर्स संस्था 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने कॉरपोरेट लेवल पे हम लोगों ने डिसीजन लिया था IMS के लिए बहुत KDS एंड HDC विल गो, उसके लिए कुछ कंसल्टेंट लगाना चाहिए, कुछ ऑफिसर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, बट कलकत्ता क्या क्या पता नहीं बीच रास्ते में शायद भटक गया है। बट हमारा हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, हम लोगों का ऑफिसर, नोडल ऑफिसर इंक्लूडिंग MR कौशिक, वो अपने रास्ते से भटके नहीं, लगे रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से कह सकता हूँ, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में जब ISO 9001, 99, 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था तो मैं MR था, तो मुझे जानकारी है। अपने खुद के काम के अलावा एडिशनल वर्क ये MR करना कोई छोटी मोटी काम नहीं है। और मैं तो सिर्फ जब काम किया था
ओनली 9001 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी काउंसिल ने जो किया है 9001, 14001 एंड 45001 तीनों सर्टिफिकेट को एक साथ करके उसका मैनुअल बनाना, ऑल डिपार्टमेंट का उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना, देन ऑब्जेक्टिव एविडेंस रखना, देन ऑडिटिंग, री ऑडिटिंग, देन फाइनल ऑडिटिंग, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है। इसलिए मैं कौशिक मुखर्जी को स्पेशल रूप से थैंक्स देना चाहता हूँ फ्रॉम दी मैनेजमेंट ऑफ हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। ही हैज़ टेकन इमेंस पेन टू इम्प्लीमेंट। और इसमें से एक चीज़ और भी निकल के आता है, अगर कोई आदमी ठान लेता है कि हमको ये अचीव करना है, तो कितना भी बाधा आए ज़िंदगी में काम के संदर्भ में, वो फाइनली वो जयी होता ही है। क्योंकि आप जब KDS से कंपेयर करेंगे तो ये आपके लिए एकदम स्पष्ट हो जाएगा तब। बट हमको जो अभी खबर मिला है, अब हम लोगों ने सर्टिफिकेट मिलने के बाद अभी KDS थोड़ा अपना कमर कस के लगा है, देखते हैं आगे चलता है, नहीं तो और भटक जाता है कि नहीं, वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। बट मुझे ये बहुत खुशी है सब सर डिपार्टमेंट, उसका नोडल ऑफिसर इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल हेड सब जी जान में इसमें लगाया था। लेकिन यही हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। सर्टिफिकेट मिलना ओनली ए फर्स्ट स्टेप है, सीढ़ी की पहली पैदान। उसके बाद खड़े रहना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी जी जान से करना है। क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने के बाद ऐसा ना हो 2 साल बाद ये सर्टिफिकेट कट जाए हमारा, देन ये हमारे लिए बहुत एक बैड इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो होना नहीं चाहिए। तो जो भी आज इधर बैठे हैं और जो आज नहीं आ पाए अपने ऑफिशियल काम के संदर्भ में, मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि ये सर्टिफिकेट मिला है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए हमको आगे चलना है। और जो मैनुअल एंड वर्क इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, उसको मान के अपना काम करना चाहिए। और क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और ये हमारा फर्स्ट टाइम एट हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप सबको पता है हम लोगों का बहुत बड़ा कंपटीशन होता है धामरा पोर्ट एंड पारादीप से। दोनों पोर्ट ही आपका केप एनेबल पोर्ट है, मतलब इसमें से 18 मीटर प्लस ड्राफ्ट लेके जहाज आता है। लेकिन हमारा पोर्ट रिवर पोर्ट है, हमारा मैक्सिमम ड्राफ्ट 8.5 8.6 होता है। बावजूद उसके ओनली हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, अकेला हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स 5 मेजर पोर्ट से ज़्यादा हम लोग हैंडल करते हैं। आज नहीं, बहुत दिनों से। आप कामराजर को देख लीजिए, आप टूटीकोरिन को देख लीजिए, कोचिन को देख लीजिए, न्यू मंगलर को देख लीजिए, गोवा को देख लीजिए, ये सब हमसे कम हैंडलिंग करते हैं कार्गो ट्रैफिक। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इसके लिए मैं हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा और एक भी ड्रीम है, वो हम आगे चल के चेन्नई को भी क्रॉस करके आगे जाना चाहता हूँ। चेन्नई आज के डेट में अबाउट 2.7 मिलियन हमसे ज़्यादा है और 2.5 मिलियन। तो चले हम सब मिल के कोशिश करें इस साल चेन्नई को भी क्रॉस करके हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स आगे जाए। तो इसी के साथ मैं अभी পরপর চলে যাবে, এক এক করে চলে যাও। चले जाओ। अभिषिक्ता पांडा हमारे हैं, आप भी आए, इस तरफ से आ जाइए, आ जाइए। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए हमारे बीच बच्चे आए और अपना परफॉर्मेंस दिया। इसके लिए धन्यवाद स्कूल का, प्रिंसिपल सर का, स्कूल के शिक्षकों का जिन्होंने उन्हें तैयार किया, और बच्चों का जो इतनी रात तक हमारे बीच इस परफॉर्मेंस के लिए आए।
इसके साथ ही डीएवी स्कूल का एक बार फिर से धन्यवाद। डीएवी स्कूल के और भी कोई बच्चे अगर हैं तो प्लीज मंच पर आ जाए। अद्भुत कौशल के लिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए बस एक छोटा सा टोकन के रूप। अब इसके बाद So this is also will be relieving, means we have added a feather in our cap. Today is also a commemorative day for that. Now coming back to this achieving ISO, इसमें एक बात है, ये this is a unified effort और हमारे जितने भी साथी हैं जो हल्दिया डॉक में काम करते हैं उन सबका यूनिफाइड एफर्ट लेके ये हमने एक अचीव किया है। इसमें हमारे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और भी सारे डिविजन्स के और सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने अपना योगदान दिया है और उसी को लेके हम बढ़ चढ़ के एक नया सर्टिफिकेट हमें मिला है जो हमारे कंपनी को, हमारे हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे मापदंड में रखेगा। और इससे एक चीज़ और निकल के आता है कि हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें तो एक नियमित रूप से कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि तो हुई ही, उसके सिवाय ये हमारे संगठन हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स का भाईचारा, टीम बिल्डिंग और जितने भी आप एक साथ काम करने का एक जो जज्बा है जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसका भी ये प्रमाण है। हम चाहें तो हम देखिए, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक ही दिन तय हुआ था, सर ने तय किया था कि हम इस सर्टिफिकेट ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में हम उस मुकाम पर पहुँच गए। तो ऐसे तो लगता है कि ठीक है, चलो सबने मिलकर काम किया, लेकिन अगर आप बाहर से देखें तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ये इसी तरह की और बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए हम अपने टीम को और आगे ले जाएंगे डिप्टी चेयरमैन सर के लीडरशिप में। और जब टीम बिल्डिंग की और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की बात उठी है, मैंने ही शुरू की है, तो उसमें ये भी बोलना, जो भी मौका मिले ये बोलना चाहिए। और इसलिए मैं बोलूँगा कि हमारा जो इस साल जो बेसिकली पोर्ट कार्गो हैंडलिंग करता है, उसमें हमने डिप्टी चेयरमैन सर के अंडर में हमने कोशिश किया है कि हम एक मुकाम पर, इस मुकाम को हम अटेन करेंगे, वो 50 मिलियन हो, उससे और ऊपर हो। तो उसके लिए हम लोग जो भी जिस स्तर पे हैं, सबको मिलके इस उपलब्धि को पाने के लिए हमें एकदम एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना है और इसको हम पाएंगे, यही मतलब हमारा प्रण रहना चाहिए। और इसी को लेके हम आगामी कुछ दिनों 31 मार्च तक हम अपना जी जान लगाएंगे हर एक फील्ड में, जो जहाँ भी हो। तो और आगे बढ़ते हुए आज हिंदी समापन समारोह है। इसमें एक बात है कि जब ये हिंदी माह हुआ था तो हमने बहुत सारा कार्यक्रम किया था, वो आपका बहुत सारा प्रोग्राम किया था, उसमें बहुतों ने प्राइज भी जीता है, तो उसको भी आज प्रकरण भी होगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ, मैं वेलकम करता हूँ डिप्टी चेयरमैन सर को आज इस प्रोग्राम में। एक्चुअली उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग जो भी करते हैं आगे बढ़कर कृपया पधारें आज के प्रोग्राम में। और संक्षेप में कहने का था तो मैं संक्षेप और छोटा नहीं कर सका, तो माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে এবছর 50 মিলিয়ন ক্রস করে এগিয়ে যাওয়া। 50 মানে জানেন, ক্রিকেট খেলা যারা পছন্দ করেন, দেখেন 50 একটা পাড়াও, 100 আরেকটা, 200 একটা। তো লেট আস টেক দিস ফার্স্ট স্ট্রাইড, কনসিডারিং দ্যাট আমরা তো সমুদ্র বন্দর নই,
আমাদের ড্রাফট কম, আমাদের অন্যরকম ন্যাচারাল প্রতিবন্ধকতা অনেক আছে, সেইগুলোকেও জয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আরেকটা যেটা বললাম, এটা আমার মনের কথা বললাম, যে আমার ইচ্ছে, আমাদের অফিসারদেরও ইচ্ছে যে আমরা চেন্নাইকে টপকে এগিয়ে যাই। গত বছর আমরা খুব কাছাকাছি গিয়ে শেষ করেছিলাম, আমাদের থেকে মাত্র 3 লাখ টন বেশি হ্যান্ডেল করেছিল। এবারে বছরের প্রথম দিকটায় ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে, তবে আমি বিশ্বাস করি স্লো বাট স্টেডি উইন্স দি রেস। দেখা যাক। এই কোয়ার্টার অবধি কত? আমরা কোয়ার্টার তো এখনো শেষ হয়নি, থার্ড কোয়ার্টার, সেকেন্ড কোয়ার্টার হয়ে গেছে। এই নভেম্বর পর্যন্ত বলতে পারি আমরা 31.8 মিলিয়ন হ্যান্ডেল করেছি। আমাদের টার্গেট আছে 50। গত বছর আমরা 48.6 করেছিলাম। লোক কমছে, কিন্তু আমরা মেকানাইজেশনটাকে খুব বড় করে করছি। অলরেডি আপনারা দেখেছেন 5টা বার্থে আমরা এমএসসি হ্যান্ডেল করি। এটা আজকে নয়, আজ থেকে 5-6 বছর আগের থেকে শুরু হয়েছে, এখন 5টা বার্থে আছে। এরপর আমরা কমপ্লিট মেকানাইজেশনের দিকে যাচ্ছি। একটা হচ্ছে আদানি বার্থ, আপনারা জানেন তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে অলরেডি, তাদের কন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেছে, তাদের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট অর্ডার হয়ে গেছে, খুব শিগগিরই সেগুলো আসতে শুরু করবে। এটা কমপ্লিট মেকানাইজেশন হবে, মানে জাহাজ থেকে কার্গো নামার পর থেকে নিয়ে ওয়াগানে লোডিং পর্যন্ত ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং কিছুই থাকবে না, পুরোটাই কনভেয়ারের মাধ্যমে, রিস্টাকারের মাধ্যমে যাবে, তারপরে আপনার সাইলো লোডিংয়ের মাধ্যমে হবে। সিমিলারলি 5 নম্বর বার্থেও তাই হবে। 5 নম্বর বার্থে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সটা আমরা এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে পাইনি বলে ফাইনাল প্রাইস বিট করতে পারছি না। এলে খুললে আশা করি এই বছরের মধ্যে সেটাও অ্যাওয়ার্ড হয়ে যাবে। এই দুটো প্রজেক্টই 25 এবং 26-এর শুরুর দিকে এসে যাবে। শালুকখালিতে আমাদের অয়েল জেটি, সেটারও কাজ শুরু হয়েছে, সেটাও আশা করছি 25-এর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে যাবে, থার্ড কোয়ার্টার থেকে। সবাই টেন্ডারের মাধ্যমে, এখন সব পিপিপিতে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পলিসি হচ্ছে যে আমরা সমস্ত পোর্ট ল্যান্ডলর্ড মডেলে চলবে, এবং মেকানাইজেশন, মডার্নাইজেশন এর জন্য প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আসবে থ্রু পিপিপি রুট। তার জন্য নীতি আয়োগের যে গাইডলাইন আছে পিপিপি, সেটাই ফলো করা হচ্ছে। সমস্ত পোর্ট করছে, এমন নয় যে আমরাই করছি। শালুকখালির কাজটা একটু অন্যান্য থেকে ডিফারেন্ট। তার কারণ হচ্ছে শালুকখালিতে যে ডিপ ওয়াটার কন্ট্রোল, সেটা প্রায় 1 কিলোমিটার নদীর মধ্যেই গিয়ে, অন্যান্য বার্থ নয়। এখন আমাদের অয়েল জেটি OT2 দেখেছেন 100-150 মিটারের মধ্যে গিয়ে আমাদের জেটিটাকে জাহাজটা লাগে, ওখানে প্রায় 1 কিলোমিটার 1.1 কিলোমিটার যেতে হবে। সুতরাং ওর টেকনিকটা, ওর কমপ্লিকেশনসটা একটু খুবই সময় লাগছে, তার ডিজাইন অ্যান্ড অল। নদীর মধ্যে গিয়ে মাঝখানে গিয়ে যেটি তৈরি। হ্যাঁ, ওখানে নদী অনেক বেশি চওড়া, কিন্তু গভীরতাটা পৌঁছাতে গেলে প্রায় 1.1 কিলোমিটার যেতে হচ্ছে। সেখানে এখন ডাঙা আছে, ডাঙাতে। সেটা কবে নাগাদ? কন্ট্রাক্টররা ফাইনালাইজেশন পথে আছে। এই সপ্তাহে আমাদের ওদের ডাকার কথা ছিল, কিন্তু চেন্নাইতে জানেন সাইক্লোনটা হিট করেছে, তাতে চেন্নাইতে ডিভাস্টেশনটা বেশি হয়েছে। আশা করছি আগামী সপ্তাহে 10-এর মধ্যে নর্মালসে ফেরত এলে আমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এখন তো যোগাযোগ করাও যাচ্ছে না। টেন্ডার প্রসেস কি শালুকখালির জন্য হয়ে গেছে? হ্যাঁ, অর্ডার হয়ে গেছে না। 1-1.5 বছরের মধ্যে কাজ শুরু হবে। হ্যাঁ, এছাড়াও শালুকখালিতে আমাদের প্ল্যান আছে LNG হ্যান্ডলিং করার। একটা পার্টি তার দেখিয়েছে, ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে, তো আমরা চেষ্টা করছি বোর্ডের থেকে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে LNG হ্যান্ডেল করা। এর আগে একবার LNG চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে বিভিন্ন পারমিশনসগুলো পাওয়া যায়নি বলে মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, যেটা সেকেন্ড অয়েল জেটিতে করার কথা ছিল। তো সেটাকে আমরা শালুকখালিতে নিয়ে গিয়ে FSU, প্রোটিন স্টোরেজ ইউনিট করে, এবং শালুকখালিতে যে জেটিটা আসবে তার সঙ্গে কানেক্ট করে করার প্রোগ্রাম হচ্ছে। শালুকখালি প্রকল্পটা নিয়ে বিস্তারিত আমাদের যদি জানান, কত টাকার প্রজেক্ট, এই বিষয়টা। শালুকখালির প্রজেক্টটা ছিল 172 কোটি টাকা আমরা যখন টেন্ডার করেছিলাম, কিন্তু টেন্ডারের পরে ফাইনালি অর্ডার দিতে অনেক দেরি, তার মধ্যে কোভিড এসে যায় আপনারা জানেন। তার জন্য ফাইনালি ওদের কস্টটা বেড়ে 253 কোটি টাকা হয়েছিল। আর যেটিটা হচ্ছে ডাঙার থেকে প্রায় 1.1 কিলোমিটার নদীর মধ্যে ঢুকে, যেখানে ডিপ ওয়াটার কন্ট্যুর আছে, এটা 9 মিটার ডেপথ থাকবে, যেটির লেন্থ হবে টোটাল এন্ড টু এন্ড প্রায় 300 মিটার, যাতে 250-260 মিটারের জাহাজ নেওয়া যায়। সেটা অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ শালুকখালি আপনারা জানেন এটা রাঙাফলা চ্যানেল দিয়ে কানেক্টেড হয়, হলদিয়ার থেকে হয় না, কারণ বালাড়িবাড়ের ওপরে গিয়ে, বালাড়িবাড়ের নর্থে গিয়ে এটা কানেক্ট করতে হয়। তো এটা চ্যালেঞ্জ আমাদের পাইলটদের কাছে, মেরিন অফিসারদের কাছে, বাট দে হ্যাভ টেকেন দি চ্যালেঞ্জ, দে হ্যাভ গিভেন দি গ্রিন সিগন্যাল। সো অন দ্যাট, যেদিনকে এই জাহাজ প্রথম ঢুকবে, সেটা সবচেয়ে বড় জাহাজ এসে দাঁড়াবে। 260 মিটার যদি আসে,
Falukhalite. That will be another related day in the crown of Haldia Dock complex. মেকানাইজেশন যেমন একটা আমরা বললাম কার্গো বাড়ার দিকে, তেমনি আমরা যেটা আগেও দেখেছেন আপনারা যে কেপ ভেসেলকে আমরা সাগর পর্যন্ত নিয়ে আসছি এখন অফ সিজনে। এখন আমাদের সিজন আমরা স্যান্ডেডে হ্যান্ডেল করছি, সেটা একটা কারণ। হলদিয়া যেহেতু গভীরতাটা কম, পাশাপাশি যে বন্দর আছে পারাদ্বীপ বা ধামরার থেকে বা বিশাখাপট্টনম থেকে, নর্মালি দুটো পোর্ট কল করতে হয়। অর্ধেকটা কার্গো এই ধামরা কি পারাদ্বীপ কি ভাইজাকে নামিয়ে তারা এখানে আসে। ন্যাচারালি দুটো পোর্টে যাওয়ার জন্য ওদের খরচা বাড়ে, সেটা একটা আমাদের জন্য অসুবিধা। কিন্তু আবার আমাদের কিছু ইউএসপি আছে, আল্ট্রা সেলিং পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের রেলওয়ে ইভ্যাকুয়েশন সিস্টেম। তো আমরা দুর্গাপুর আসানসোল থেকে শুরু করে ঝাড়সুগুদা আপনার ধানবাদ এই এরিয়ার সঙ্গে কলিয়ারি বেল্ট, আপনার আয়রন ওর বেল্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের সঙ্গে আমাদের রেলপথের যোগাযোগটা খুবই সুদৃঢ়। তো সেই জন্যেই কাস্টমাররা এখানে আসে। আর এই সিজনটায় আমরা টু পোর্ট কল অ্যাভয়েড করতে পারে তারা, কারণ আমরা স্যান্ডেডে ফ্লোটিং ট্রেন দিয়ে নামিয়ে বার্জে করে নিয়ে আসি, সেই জন্য ওদের সাশ্রয়টা বেশি হয়। তো এটা একটা জিনিস আমরা সাগরে যেটা অ্যালাউ করেছি গত 2 বছর ধরে, আপনারা জানেন। আপনাদের কাছে আপনাদের কিছু কিছু বন্ধুবান্ধব গিয়ে দেখেও এসেছেন কোনো এক সময়। এইটা আচ্ছা, আমাদের ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে ট্রান্সলোডার নিয়ে আসার জন্য। আমরা স্টাডি করছি কোনো একটা ডিপ ওয়াটার পকেটে ট্রান্সলোডার লাগানো, যাতে সারা বছর আমার ট্রান্সপোর্টিংটা চলতে পারে উইথ ফুললি লোডেড। এখন আমরা যেটা ফাউল ওয়েদার পিরিয়ড এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা পার্টলি লোডেড নিয়ে আসি, এরকম জায়গায় আমরা খুঁজছি আমাদের পোর্ট লিমিটের মধ্যে, যেখানে সারা বছর করতে পারবো। তার স্টাডি চলছে। ভিতরকণিকার নিয়ে হয়েছিল 2009 থেকে 10-11-র মধ্যে, কিন্তু যাই হোক লড়াই বলুন, আমি লড়াই বলতে চাই না, কারণ প্রত্যেকটা পোর্টেরই তো নিজস্ব তাদের এখতিয়ার আছে। তো সেটা ছাড়াও আমরা যখন যেটা চেষ্টা করছি আমাদের এরিয়ার মধ্যেই আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি। আমাদের এরিয়া হচ্ছে স্যান্ডেড 2045 সাউথের যে লাইন সেই পর্যন্ত। তার মধ্যে প্রচুর জায়গা আছে, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই আপনার বর্ষার সময়, মানে বিশেষ করে জুন মাস থেকে নিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সোয়েল অনেক বেশি হয়, ঢেউ অনেক বেশি অবধি ওঠে, ন্যাচারালি সেফটি একটা ইস্যু। সেইগুলো স্টাডি চলছে। আই এম হোপফুল জায়গা আমরা খুঁজে পাবো যেখানে সারা বছর ধরে আমরা ট্রান্সলোডার লাগিয়ে বিগার ভেসেল হ্যান্ডেল করতে পারবো। আর সরকারি জমি তো এইভাবে দেওয়া যায় না। আমি একটা প্রজেক্ট করবো, আমাকে একটা জমি দিন বললে হয় না। আর বিশেষ করে আইওসি আপনারা জানেন, তাদের খেয়াল খুশি তারা তাদের বিজনেস মডেল দেখে। তাদের বিজনেস মডেলে মনে হয়েছিল পারাদ্বীপে এসপিএম করে কার্গো ক্রুড অয়েলটাকে হলদিয়ার থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে তাদের ভালো, তারা নিয়ে গেছে। সেটা তাদের বিজনেস, আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু আপনারা জানেন থার্ড অয়েল জেটি যখন তৈরি হয়েছিল 2002-03 সালে, 1999 থেকে 2002-এর মধ্যে, তখন কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট আইওসিরই ছিল, যার জন্য পোর্ট খরচা করে আর থার্ড অয়েল জেটি বানালো। এখন আপনি গিয়ে দেখবেন 48 ইঞ্চি একটা ক্রুড লাইন আছে। সেই ক্রুড লাইনটা ওরা যদি সরিয়ে নেয় তাহলে আমরা অন্য কাউকে জায়গা দিতে পারি, সেটাও তারা করে না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যদি পারাদ্বীপের লাইনটা কোনোদিন খারাপ হয় তাহলে হলদিয়া রিফাইনারি কী হবে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা কি পারাদ্বীপে স্টেপ নিই, তাই তো? এই হচ্ছে আইওসির ব্যাপার। আইওসি অনেক কিছু বলে, কিন্তু ওদের ফোকাস হচ্ছে উড়িষ্যা। আর নিউজিল্যান্ড বলে কথাটা নয়, আপনারা জানেন হলদিয়া হচ্ছে শিল্পনগরী। তো আমাদের যেসব জায়গাগুলো আপনারা খালি দেখেন, সেগুলো কিন্তু আমরা সুটেবল পোর্ট রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রির জন্যই রাখা। এগুলো পোর্টের জমির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আছে যার সঙ্গে পোর্টের ডাইরেক্ট সম্পর্ক থাকবে। র মেটেরিয়াল আসবে পোর্টের মাধ্যমে, ফিনিশ প্রোডাক্ট পোর্টের মাধ্যমেই আবার এক্সপোর্ট হবে। নর্মাল যেসব আপনার যেমন পেট্রোকেমিক্যালের কথা বলছে আইওসি, সেটা তো ওয়েল ইনসাইড ইন দি কান্ট্রি করা যায়, তার সঙ্গে এখানে করার তো দরকার নেই। আপনি যদি পোর্টের ব্যবসা দিতে পারেন তাহলে আপনি স্বাগত, আইওসিও স্বাগত, কিন্তু তাকে পোর্টের ব্যবসা দিতে হবে। আর এখান থেকে 12 মিলিয়ন ক্রুড নিয়ে গেছে, আমরা বলেছি 15 মিলিয়ন কার্গো যদি দিতে পারো তাহলে জমি আমরা দেবো। তারপরে তারা পিছিয়ে গেছে। যারা 5 লাখ কার্গো নিয়েছে, জমি নেবে, সে তো ভেতরেও করতে পারে। তার জন্য দেশের জমি আছে, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্য সরকার জমি দিতে পারে, সেই প্রজেক্ট অন্য জায়গায় করতে পারে। আলটিমেটলি অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট হলে এখান থেকে তো কার্গোটা যাবে, এক্সপোর্ট হবে। না, আমরা সেটাই তো বলেছিলাম, আপনি যে প্রজেক্ট করতে চান তাতে আপনাদের কার্গো প্রজেকশন, তো তারা তো এই জিনিস বলতে পারছে না। আমরা তো বলেছিলাম আমাকে এই কার্গো গ্যারেন্টি দিলে। এবং আপনারা জানেন যখন এই
রিফাইনারির জন্য জমি দেওয়া হয় 1960 সালেই, সতীশ সামন্ত আইএলজিটি দিয়ে যে পোর্টের প্রথম শুরু, তখন যে রিফাইনারি হয়েছিল, রিফাইনারিটা তো কনসেপ্টটাই ছিল যে হলদিয়া পোর্টের মাধ্যমেই কার্গোটা যাবে, ক্রুড অয়েল আসবে এবং ফিনিশ প্রোডাক্ট যাবে। তারপরে 2009-10 সালে তাদের মনে হয়েছিল এখান থেকে পারাদ্বীপ অনেক ইকোনমিকলি ভাইবল হচ্ছে। তারা যদি ইকোনমিক্স দেখে, তাদের বিজনেস ইন্টারেস্ট দেখে, আমাদেরও দেখতে হচ্ছে যে আমাকে কার্গো দেবে, আমি তার সঙ্গে আছি, যে কার্গো দেবে না তার সঙ্গে আমার নমস্কার। একটা হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ISO 9001, একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 14001, আর একটা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 45001। এগুলো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের যে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডস আছে, তার মধ্যে এই 3টে স্ট্যান্ডার্ড আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ আমরা এনভায়রনমেন্টের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে পলিউশন কন্ট্রোল করে কাজ করছি কিনা, এক, হেলথ সেফটির দিকে নজর রাখছি কিনা, যে মানুষরা কাজ করছে বা যে ইকুইপমেন্টগুলো কাজ করে তার সেফটিটা মতো সুচারুরূপে করতে পারছি কিনা। কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সার্টিফিকেট আমাদের 2000 সাল থেকেই ছিল, এই দুটোকে আমরা এবারে অ্যাড করলাম। এটা কারা দেয়? এরা আমরা পেয়েছি BVQI, আর তার সাবসিডিয়ারি হচ্ছে IRQS এখানে ইন্ডিয়াতে, ইন্ডিয়ান রেজিস্টার কোয়ালিটি সিস্টেমস। এরকম লয়েডস রেজিস্টার আছে, কয়েকজন যারা সার্টিফিকেটিং এজেন্সি আছে। তবে পোর্ট সেক্টরে IRSই করে, IRQSই করে, অন্যান্য পোর্টেও IRQSও আছে। এবং আমার যতটুকু জ্ঞান আছে বিশাখাপত্তনম পোর্ট এই 3টে সার্টিফিকেটই হোল্ড করে, বাকি কোনো পোর্ট করে বলে আমার জানা নেই। ইন্ডিয়াতে ম্যানেজমেন্ট সবারই আছে 9001, কিন্তু 3টে সার্টিফিকেট একসঙ্গে বিশাখাপত্তনমের আছে আমি জানি, বাকি আমার ধারণা নেই এরকম করেছে কিনা। এটার তো কথা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো অর্ডার দিয়েছে আমাদের হ্যান্ড ওভার করে দেওয়ার জন্য, তারা আমরাও চেয়েছি, তারা মাপজোক করেছেন। এবার যেদিন হ্যান্ড ওভার করবেন আমাদের সেদিন থেকে আমাদের দায়িত্ব হবে। সেটা কতদিনের মধ্যে? এটা তো অর্ডার এসছে মে মাসে, আজকে চলছে ডিসেম্বর। আমাদের লোকজন লেগে আছে, অনেক চিঠি চাপাটি ওর মধ্যে হয়েছে, তো যখন ওরা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে আমরা নেওয়ার জন্য তৈরি। রিয়েল এস্টেটের কথা এই মুহূর্তে আমরা ভাবছি না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, হ্যাঁ, দ্যাট টু পোর্ট রিলেটেড না আসছে। তার সবসময় যে পোর্ট মানেই কয়লা নয়, কিন্তু আর অন্যরও নয়, পোর্ট মানে কিন্তু ক্লিন কার্গো আছে, ওয়্যার হাউসিংও আছে। এবং আমাদের নেক্সট যে প্ল্যানটা আছে OILGT 3-এর পাশে আমাদের 500 মিটারের একটা আউটার কন্টেনার টার্মিনাল করার, এবং তার সঙ্গে একটা FTWZ করার আমাদের ইচ্ছা আছে, ফ্রি ট্রেড ওয়্যার হাউসিং জোন, যেটা অনেকটা SEZ এর মতোই, বাট SEZ নয়, যেখানে আপনার স্টোরেজ হয়, গ্রিন যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে, প্যাকেজিং এরকম ধরনের ইন্ডাস্ট্রিগুলো থাকে, তাতে কিছু ডিউটি ড্রব্যাক, ডিউটি ডেফারমেন্ট, ডিউটি আবার ওখানে একটা প্রোডাক্ট এনে প্রসেস করে বিদেশে চলে গেলে তার কোনো ডিউটি লাগে না, ইম্পোর্টার লাগে না, প্লাস ট্যাক্সের হলিডে আছে, তো যার জন্যে এই জিনিসটা খুব পপুলার হচ্ছে। অলরেডি টাউনশিপ পেলে দেখতে হবে, কারণ আমাদেরও এমপ্লয়ি সংখ্যা কমছে, আমাদেরও অনেক বাড়িঘর অনেক বেশি হয়ে আছে, মানে যেগুলো এক্সেস পড়ে আছে, তখন একটা প্ল্যান করা যাবে। আগে তো পাই, জবের থেকে আমরা ইডেন চ্যানেলটাকে ওপেন করেছি 2016 সাল থেকে চালু হয়েছে, 16 থেকে আজকে হয়ে গেল 7-8 বছরে। এখন ইডেন চ্যানেল ফুললি স্টেবল, এবং ইডেন চ্যানেলে কোনো ড্রেজিং করতে হয় না এখন। আমরা শুধুমাত্র জেলিংহাম চ্যানেলেই ড্রেজিং করি, যার জন্য পোর্টে ড্রেজিং কস্ট এবং ড্রেজিং ভলিউম অনেক কমে এসছে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। একটা সময় তো অনেক শুধু দেখলে হবে না কত ভলিউম আমরা মানে সয়েল তো মানে সিল্ক তুলছি তার উপরে, তখন আমরা 18-20 মিলিয়ন তুলতাম, এখন 8-9 মিলিয়ন হয়, 10 মিলিয়নও হয় না, গত 2-3 বছরের ডেটা বলছে। খরচাটা হয়তো কাছাকাছিই যায়, তার কারণ জিনিসের দাম বেড়েছে তো, আর যে ড্রেজারগুলো চলে তাদের ভাড়াও যেমন বেড়েছে, তাদের ফুয়েল কনজামশন বেড়েছে, তেলের দাম বাড়লে তাদের খরচাটা তো বাড়ে। এক্স্যাক্টলি ওইটা টাকার অঙ্কে না মেপে অত সিল্ক তখন তুলতাম আর এখন তুলি, এই কম্পারিজনটা করার বেটার। জলেই জলে কিছু জায়গা আইডেন্টিফাই করেছি ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ চেন্নাই IIT।